जदि आम ईश्वर इच्छा पालन करवा आउ से निमंते निष्पत्ति नवा तेबे आम जीवन में ईश्वर आशीर्वाद सुनिश्चित अटे। जदि ईश्वर अबाध्य हो तांकर इच्छा विरुद्ध रे कार्य करू तेबे अभिशाप ही रही। जदि आम ईश्वर वाक्य अनुजाई जीवन काटिबा आम मान निमंते ईश्वर आशीर्वाद अच्छी। अबाध्य हेले आशीर्वाद परिवर्ते अभिशाप आसे। प्रिय बंधु निष्पत्ति आपणकर। जीशुଙ୍କ मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय बंधु नमस्कार। पवित्र प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। मु विश्वास करे ईश्वरंकर असीम दया एवं अनुग्रह हेतु आपण निश्चय भलरे अछंती। आपणकर परिवार मध्य कुशल रे अछि। आपण नियमित आमान करे कार्यक्रम को देखुछंती एवं एथिरु शिक्षा प्राप्त हे जीवन रे आशीर्वाद प्राप्त होछंती। सेथि पाए आम माने बहुत आनंदित। आपणकर मनरे जदि किछि प्रश्न अछि किंबा आपणकर सुचिंतित मतामत आम मान को जणैवा पाई चाहंती तेबे टीवी स्क्रीन रे जो फोन नंबर टी देखुछंती सही नंबर रे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आपणकर फोन कॉल रो अपेक्षा रे आमे अछु। ईश्वर जेपरि पृथ्वी की सृष्टि कले ओ समस्त विषय को से सृष्टि कले यह प्रकाश करे जे ईश्वर अछंती। तांको बिना कौन से विषय सृष्ट होई नाही। जहा किछि सृष्ट होईछि ए सब तांको द्वारा। से प्रतिटी अस्तित्वर मूल आधार अटंती। ईश्वरंकर वाक्य कथा कहे जे ईश्वर अछंती। ईश्वरंकर उपस्थिति ए समुदाय सृष्टि प्रकाश करे। वाक्य लिखा जाए आकाश मंडल ताहांकर गौरव वर्णना करे। जो व्यक्ति ईश्वर नाहंती बोली कहे से निजको प्रतारणा करुची। से निज मनरे भावुची ईश्वर नाहंती बोली किंतु तार चारिआडे ता भितरे प्रवाहित होतवा श्वासवायु तार निजर प्राण एवं तार चारिआडे थिबा समस्त जीवित प्राणी एवं समस्त सृष्टि एकथा स्पष्ट घोषणा करुची जे ईश्वर अछंती। आमे समस्ते निज नियंत्रण रे निजको रखिबाकू चाहूं। निज इच्छा अनुसार आम माने कार्य करने को चाहूँ। सेथिपाई अनेक समय ईश्वरंकर वाक्यर बाध्य होई न थाउ। आमे आम जीवन रे जहा किछि निष्पत्ति नबा सेथिर परिणाम मध्य आम मान को भोगिबाकू हबो। जदि सठिक निष्पत्ति नेउ ताहले मंगल हुए। जदि भूल निष्पत्ति नेउ ताहले तार दुख आम माने पाई थाउ। आमर निष्पत्ति आमर मनोनयन उपरे निर्भर करे। आमे किपरि जीवन काटिबा को चाहूचु ताहा आम्मानकर निष्पत्ति एवं मनोनयन उपर निर्भर करे। ईश्वरंकर लोक भावरे ईश्वरंकर संतान संतति भावरे जेमिति इच्छा सेमिति निष्पत्ति नियंतु नाही। ईश्वरं को भय करंतु ताहांकर वाक्य को मानंतु एवं तदनुजाई निष्पत्ति नियंतु। सिद्धांत रे पहुंचंतु पदक्षेप नियंतु। ईश्वर से अनुसारे आपण को उत्तम फल देबे। जदि आमे ईश्वरंकर इच्छा पालन करने निमंते निष्पत्ति नेउ तेबे आम जीवन रे ईश्वरंकर आशीर्वाद सुनिश्चित अटे। किंतु अपर पक्षरे ईश्वरंकर जदि अबाध्य हवा पाई निष्पत्ति नेउ तांको इच्छा विरुद्ध रे कार्य करू तेबे अभिशाप निश्चय अछि। ईश्वर इस्राएल लोक मान को कहिले मु जेउ देश को तुम्भ मान को नहीं जीवी ताहा दुग्ध मधु प्रवाहित देश अटे। तुम्हमान को निमंते सितेरे आशीर्वाद रही। जदि तुम्हे माने ईश्वरंकर वाक्य अनुजाई जीवन काटिब तेबे तुम्हमान को पाए प्रचुर आशीर्वाद अछि।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅବାଧ୍ୟ ହେବ ତେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଭିଶାପ ପାଇବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତିମୂଳକ ଗୀତ ଶୁଣିବା। ସାକ୍ଷୀ ହେବୁ ଆମେ ସେଇ କୃଷାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସକତି ଜଗା। ସାକ୍ଷୀ ହେବୁ ଆମେ ସେଇ କୃଷାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସକତି ଜଗା। ପାପ ଅନ୍ଧକାର ଏଇ ଜଗତର, ପାପ ଅନ୍ଧକାର ଏଇ ଜଗତର ହୋଇଯିବ ଦୂର। ଆହେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର କ୍ଷମାର ନିର୍ଝର ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଦୟା ତୁମ ଅପାର। ଆହେ ପରମେଶ୍ୱର। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ତାର 28 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 29 ପର୍ବର 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ସେହି କିଣାନ ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପର ବିଷୟ ନେଇ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଭାବଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଓ ସେହି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଭାବଣୀ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ଲାଗି ସେହି ଦେଶରୁ ଯେ ବିତାଡ଼ିତ ହେବେ ଓ ପୁନର୍ବାର ଅନୁତାପ କରିବା ହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଦେଶକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣି ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ଭାବବାଣୀ କରିଥିଲେ ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ 2 ଥର ସଫଳ ହୋଇସାରିଛି ଓ ତୃତୀୟ ଥର ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପର ବିଷୟ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ନଗରରେ ଧନ୍ୟ ହେବ ଓ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ୟ ହେବ, ତୁମ ଶରୀରର ଫଳ ଓ ତୁମ ଭୂମିର ଫଳ ଓ ତୁମ ପଶୁର ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋବତ୍ସ ଓ ମେଷପଲର ଶାବକ ଧନ୍ୟ ହେବ। ତୁମ ଚାଙ୍ଗୁଳି ଓ ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ଧନ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ ଗୃହକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଧନ୍ୟ ଓ ଗୃହରୁ ବାହାରେ ଯିବାବେଳେ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 28 ପର୍ବର 7 ପଦରୁ 9 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆଗେ ପରାସ୍ତ କରାଇବେ। ସେମାନେ ଏକ ପଥ ଦେଇ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିବେ, ମାତ୍ର 7 ପଥ ଦେଇ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଅମାରରେ ଓ ଯେ କର୍ମରେ ତୁମେ ହସ୍ତ ଦେବ, ସେସବୁରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରିବେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ, ତହିଁରେ ସେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଓ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଗମନ କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଶପଥ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଲୋକ କରି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତେବେ ଏହିପରି ଯଦି ଆପଣ ଏହି 28 ପର୍ବର 14 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତଦନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳରେ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରର ଫଳରେ ଓ ପଶୁର ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହର ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପତିତ ହେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପତିତ ହେବେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କ'ଣ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧନବାନ କରେ ଓ ସେ ତହିଁ ସଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକ ସୁଖକର ତଥା ଶାନ୍ତିକର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଗତିପଥରେ କିଛି ନା କିଛି ବିପଦ ବା ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ଉପୁଜୁଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ତଦନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ନହେଲେ ଆମେ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ସେମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ନେଇ କିପରି ଅଭିଶାପ ପାଇବାକୁ ଥିଲା, ତାହା ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି।
କାରଣ ଯଦି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବାଧ୍ୟ ନ ହୋଇ ଅବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ହେବେ, ଏହା ଈଶ୍ୱର ତାହା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 28 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଆଦେଶ କରୁଅଛି, ସେସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କ ରବରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବ, ତେବେ ଏହିସବୁ ଅଭିଶାପ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱର ଅଭିଶାପ ବିଷୟ ନେଇ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଥିବାର ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ହେବେ। ତେବେ ଏହି ଅଂଶରୁ ନେଇ 30 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଈଶ୍ୱର ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ କେତେକ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବା ଓ ପୁନର୍ବାର ସଂଗୃହୀତ ହେବା ନେଇ ଈଶ୍ୱର ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଭିଶାପର କାରଣ ନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହି 28 ପର୍ବର 16ରୁ 31 ପଦରେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଥିଲା, ସେହିପରି ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତହିଁର ବିପରୀତ ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସେହିସବୁ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯିବେ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେବେ ଓ କାହାକୁ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ବିତାଡ଼ିତ ହେବା ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଓ ତାହା କେବେ ସଫଳ ହେଲା? ଆପଣ ଯଦି ଆଦିପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବର 13ରୁ 16 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ତାହା ଜଣାଇଥିଲେ ଓ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣ 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀ ହୋଇ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରି କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ଏହି ଦେଶକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବେ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆମେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେହି ମିଶ୍ର ଦେଶର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ କଢ଼ାଇ ଆଣି ଏହି ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଏହାପରେ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଜିଓସିଆଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ଓ ଏହାପରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକରେ ସେମାନେ ସେହି ଦେଶରେ ବସବାସ କରିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା, ଯାହାକି ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏହିପରି କିଣାନ୍ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବା ବିଷୟ ଭାବବାଣୀ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 28 ପର୍ବର 32ରୁ 34 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବେ ଓ ସମସ୍ତ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତୁମ ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ ହେବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ହାତର ବଳରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭ ଭୂମିର ଓ ତୁମ ସକଳ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଦା କେବଳ ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ ଓ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହେବ। ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖିବ ତହିଁ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେବ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯଦିଓ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କିଣାନ୍ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ସେହି ଦେଶରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦାର ଶେଷ ରାଜା ସିଦିକିୟଙ୍କ ସମୟରେ ସଫଳ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ସେମାନେ ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ 28 ପର୍ବର 35ରୁ 37 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ସେହି ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ସେଠାରେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ଥିଲା, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଭାବବାଣୀ ସ୍ୱରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଈଶ୍ୱର ସେହି ବାବିଲୋନର ନିର୍ବାସିତ ଅବସ୍ଥାରୁ କଢ଼ାଇ ଆଣି ପୁନର୍ବାର ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଏଜ୍ରା ଓ ନିହିମିଆ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ବାର ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବା ବିଷୟ ନେଇ ଈଶ୍ୱର କିପରି ଭାବବାଣୀ ସ୍ୱରୂପେ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ରୋମିଓମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, 28 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଠାଇବେ, ତୁମେ କ୍ଷୁଧାରେ ଓ ତୃଷାରେ ଓ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତାରେ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବ, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ଯାଏ ତୁମ୍ଭ କାନ୍ଧରେ ଲୁହାର ଜୁଆଳି ଦେବ। ତେବେ ଏହି ଲୌହ ରାଜ୍ୟ କିଏ ଥିଲା? ଏହା ସେହି ରୋମ୍ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଲୌହ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓ ଏହି ରୋମୀୟ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଲୋକମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ।
ଯାହାକି ଆମେ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 49 ପଦରେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଷା କେହି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ରୋମିଓମାନଙ୍କର ଭାଷା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଥିଲା। ଏହାପରେ 50-53 ପଦରେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ନିଷ୍ଠୁରତା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଓ ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ଶାସକ ଥିଲେ ରୋମିଓ ଶାସକ ଟାଇଟସ୍। ସେ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନଗଣ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ଏପରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ 53 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ପୁତ୍ର ଓ ନିଜ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ସଫଳ ହେଲା। ମାଆମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଶବ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ବାହାରେ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହା ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଣ୍ଡଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଦେଶକୁ ଫେରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ 2 ଥର ସେମାନଙ୍କର ଦେଶକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଥର ସେମାନେ ଫେରିବାକୁ ଅଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଦେଶରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବା ନେଇ 3 ଥର 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବବାଣୀ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାହା ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ସଫଳ ହେଲା। ଓ 3 ଥର ସେମାନଙ୍କର ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ବିଷୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାହା 2 ଥର ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଥର ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କର ଦେଶକୁ ବାହୁଡ଼ାଇ ଆଣିବେ, ଆଉ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି 28 ପର୍ବର 64-68 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁପରି ତାଡ଼ନା ଘଟିବାକୁ ଥିଲା, ତାହା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ଘଟୁଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା? କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ସେହି ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରି ସମଗ୍ର ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଜାତି ଇସ୍ରାଏଲ ନୁହନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗଣିତ ହୋଇ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ତଥା ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 29 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶ ବା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଶ ନେଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅତୀତ ଜୀବନର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯଦିଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିପାରିନଥିଲେ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ମହାଦୟାବହୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ପ୍ରାନ୍ତର ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଢ଼ାଇ ଆଣିଲେ, ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ଦେଶ ବିଷୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତର ଜୀବନକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶ ବା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ସେହି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ନିୟମ। ମାତ୍ର ସେଥିପୂର୍ବରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 29 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ହୋରେବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଥିଲେ, ତାହାଛଡ଼ା ମୋୟାବ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିବାକୁ ମୋସାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସେହି ନିୟମର କଥା ଏହି। ଆପଣ ଏଠାରେ 2ଟି ନିୟମ 2ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ହୋରେବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଥିଲେ, ସେହି ନିୟମ ହେଉଛି 10 ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ ମୋସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମୋୟାବ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହା ସେହି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଶକୁ ନେଇ ଏକ ନିୟମ। ସେମାନେ ସେହି ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ 30 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 10 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ତେବେ ଏହାକୁ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ନିୟମ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଜଣାଇବି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତହିଁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତର ଜୀବନକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 29 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ମୂଷା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଫାରୋଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାସ ପ୍ରତି ଓ ତାହାଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରତି ଯେସବୁ କର୍ମ ତୁମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ କରିଥିଲେ, ତାହା ସବୁ ତୁମମାନେ ଦେଖିଅଛ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଗଣ
ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ବୋଧହୁଏ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଯଦିଓ ସେହି ସମୟରେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ତଥା ଅବାଧ୍ୟତା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜିହୋଶୁଆ ଓ କାଲେବ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ଏହି ନୂତନ ବଂଶଧରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ତେଣୁକରି ମୋଶା ଏହି ନୂତନ ବଂଶଧରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବିଫଳତାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରର ରାଜା ଫାରୋଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଓ ସେହି ଫାରୋଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାହାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ସେହି ଦେଶ ପ୍ରତି ଯେସବୁ କର୍ମ ସାଧନ କଲେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଯେ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ରଖି କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଶା ଆହୁରି କ'ଣ କହନ୍ତି। 29 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ମହାମହା ପରଖ, ଚିହ୍ନ ଓ ମହତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ସକଳ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଅଛି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯାଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅଂଶଟି ପାଠ କଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏପରି ହୃଦୟ, ଚକ୍ଷୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରକାର ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଓ ହୃଦୟ ଦେଇନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେହିସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଓ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯଦିଓ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ, ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହୃଦୟ ପାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ଅନ୍ଧ, କର୍ଣ୍ଣ ଥାଇ ବଧିର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ନୂତନ ନିୟମରେ ରୋମିଓ 11 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହିଁନଥିଲେ? କେବେ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଷମାଚାର ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସୁଷମାଚାର ପ୍ରତି ମନ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ତଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦିଓ ଶୁଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏପରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିନାହିଁ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଛନ୍ତି ଓ ଦେଖିବାକୁ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ନିଜର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପ୍ରତି ନ ଦେଇ ଶୟତାନର ନାନା ପ୍ରକାର ସିନେମା ଗୀତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅନ୍ତି। ଫଳତଃ ସେମାନେ ନିଜର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଅପବିତ୍ର କରନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ କି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆଜି ଅନେକ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଜଗତ ପ୍ରତି ଥାଏ। ସେମାନେ ଜଗତର ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅପବିତ୍ର ହୁଏ ଓ ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛୁ? ଆଜି ଆମର ଚକ୍ଷୁ କ'ଣ ଟେଲିଭିଜନ ଉପରେ ଅଛି କି? ଆଜି ଆମର ଚକ୍ଷୁ କ'ଣ ଏହି ଜଗତର ଚାକଚକ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ପ୍ରତି ରହିଅଛି କି? ଆଜି ଆମଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ନ ଦେଇ ସିନେମା ଗୀତ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଉଅଛୁ କି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଏହି ଚକ୍ଷୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ ଓ ସବୁ ଦେଖି ଓ ଶୁଣି ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଅଛୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବଧିର ହୋଇ ରହିଅଛୁ। ସେଥିହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତଥା ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳତଃ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧ ଓ ବଧିର ହୋଇ ରହିଥିବା। ଏହାପରେ 29 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଏହି ପ୍ରାନ୍ତରରେ 40 ବର୍ଷ କାଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗମନ କରାଇଅଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ଓ ତୁମ ପାଦୁକା ତୁମ ପାଦରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବିଶ୍ୱାସ ତଥା ଅବାଧ୍ୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାହା ପୁରୁଣା ହେଲା ନାହିଁ କି ଛିଣ୍ଡିଲା ନାହିଁ, ଏପରିକି ଜୋତା ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ପ୍ରାନ୍ତର ଭ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ପାଦୁକା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ହଳେ ପୋଷାକ ବା ଜୋତା କରି ତାହାକୁ ପିନ୍ଧିବେ, ତାହେଲେ ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ ବର୍ଷ ଗୋଟିକରେ ତାହାର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନଥିବ।
ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଜୋତା ଛିଣ୍ଡି ନଥିଲା, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯଦି 29 ପର୍ବର 6 ପଦରୁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରୁନଥିଲେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁନଥିଲେ। ଏହାପରେ 29 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ 13 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ନିୟମ ଯଦିଓ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ଦେଶରେ ବସବାସ କରି ସେହି ଦେଶର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ବାଧ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଯଦିଓ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଅଧିକାର ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବାଧ୍ୟତା ଚାହିଁଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୈର ଫଳ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେହି ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ସେହି ଦେଶର ଉତ୍ତମ ଫଳ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦିଓ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କାରଣ ଯଦିଓ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛୁ ଓ ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତା ନହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଆଜିର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହୋଇଛି। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅଭିଶାପ। ଆମେ ଆମର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏକଥା ଦେଖିଲୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଓ ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। ମୋଶା ନୂତନ ବଂଶଧରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ନୂଆ ପିଢ଼ିକି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ଯଦି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚିବ, ଜୀବନ କାଟିବ, ବାକ୍ୟ ମାନିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ସବୁବେଳେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ରହିଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅଭିଶାପ। ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ବାଛିବୁ? ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ହିଁ ବାଛିବୁ। ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତୁମର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତୁମର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ତୁମର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ଜୀବନରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପାରିବୁ। ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। প্রিয় দর্শক বন্ধু, বিশ্বাস করু ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ପୁଣି ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦିଆଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କନ୍ଧମାଳରୁ ନିରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦ ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ 9777221415 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।